ويسيدي دي توالين تيكو ساك مازال غنتكمل نسوي تيموغلي وين مزيانة نغاس تواغي سيدي ضغاني تموتني قبيليا تو غنروح وين تمساين سيستم لو موسو ار كا يونيون بور لا ريبوبليك وكين تولم تيد يا كان اليزيد عبيد سي الالمان وما يني غازول فلاك يزيد زول رشيد زول ياك ويدي تمقول تيكو 5 زول قبايلينا كان دا مثلا اليزيد تاسي ديضران ماشي ديوث تسفير ثار سي الكوفيد غوصا غين يخمن الغواب ينطلقين ولا تسوغتك ديضران تمن غيوث نوين الجوساني كل ذي عيون تموتني قباليا سميس جمال بن اسماعيل وذا غان تقرا يكين ايضا اللي كان انجمع وسقمو لو كونساي دو سيكوريتي الجزائر ايوا كان تدي فروض غاي ذا كان ذا السيني موسوثن الماك غاشا ديكلان سبين وين كيضان ديت موت ني قبايلين لا ضغط من غيوت ننظر ني ندير واحد خميس مليانه باش بعد نقدرش نكيدي كان ولي ثم غلي وينينك او يفهم هذا شو تاغوري ادخل لا ليكتور دو تو سا تنمير رشيد اني ضران كثمورت القبايل دايني غير حزنا طاس وطاس يا قبايلي يا قبايليت عندما ثلا ما ذي ثمور ثما برادق ماضال زران سول نسن سلان سيمزون نسن اترافير فيسبوك اترافير لي زيماج ياك لي فيديو فيسبوك chaque Kabyle a pu mesurer l'ampleur des dégâts causés par les feux de forêt, par les incendies, et l'ampleur aussi de la gestion catastrophique de ces incendies. ثقي دي ثمان سنات نزمرد نوغال دنيني اشور سيت موفيز جيستيون اشور ثيمس كراكا نكني نزراياك ملي الحكومه الجزائر تكا شحال كاين تمس ايدي ضران نزمرد نوغال اشور يدوين جمال بن اسماعيل اكنا ديني نثان ذا شاوي يصدغور وانا تحرقمت انت كنا يدر الور كنكني نزران باللي الحكومه يحرقني مدانا الحكومه ينقن القبايل الحكومه ينقن ياك السقبيلي اطاسي سقسي اطاس نتغاوسي وين قلنا رشيد دونك الا نبدو كان تذفيرتا ثمو غلينينو فاني ضران نكاكيني الحكومه الجزائر ماشي تيكل تم زواروسي تسكرتي مسك تموت القبيل نسعى لي بروف وقبل 2001 ابري 2001 نهني شعل نتيمس لا نكرا يسقاسنو فناغ سباق قرناض نبغى وكن نشعلت كذورا نينوني واش كنذرو للتيروريست ثورة للتيروريست زرام بلي سمحنا سنا اكن ملان وقرن دي فوق التيروريزم امعنا يمكن نزرام بلي اغفل الجزائر ظهر فمازيغ بارتيكوليرمون ظهر فقبيلي شعل نثيمس سوا كنا الدينين ادفكن لا بروف يثمورن دونيث بلي لا قبايل c'est-à-dire à travers le MAC, les indépendantistes, l'URK, le MAC, tous les indépendantistes, à travers l'action qui adviennent, ils me donnent les Kabyles, les terroristes. Et là, donc, ça légitime les décisions Ninsen pour dire qu'ils opèrent dans le réel. Nous zra, Dounis zra. والزمير تراستينيتي ونكتش ذا تيروريست الور كينا كومي اوكين كريم ولاش وين راي مننا ذا بواقين اللي دونيت ذا اللي كذب دونك بن اسماعيل كني قارن يروح مسكينه كني ذا سفل ذا الحكومه يثينغان الحكومه الجزائر تبغى تصنع القبايل ياك ذو 4 جنيه الحراك كني هذا رشاد نكنا ضغاول نتسنى غارة نكني نسندنيني نبغى ثيمون تيثمرثنا نزمرد نيني ذا شو نبغى
نزمر نسيفهم ياك يمذانا ياك الجناس يغي فهمن وإذا وكين يقين فهمن وإذا كني نساعد دوطر مويان دي كومباتر سون فيولونس. هذا انا بوبري ثمو لينو رشيد ثورا نزمر هاد نيني ذا شي يقفرن سدفير وين تاقيني تاقي تسمسالت النظام اما انا ضرجو غي ستسين نينك. اوكي تنمية اليزيد اسكسيني نو بغير اني لي دكميران لاكtualité ولو بغير اقرا لاكtualité شكون يضلي اني كنت يكون ولها مسلا يدوس كاسير يك ما ذكر ميسن لي ميديا تالوف كي تنقرحات اندا هذا هو السيري يبغى هذا السبب يكون يخدم الماك رشاد هو يفنن نظر تمغلي كون الا اللي كتن غفي مننت يكشبان كتشكي دار تزوارات وين تسيسم لونيون بور لا ريبوبليك تو تمغلي يزيد نكينا رشيد كما ثمولي انه واذا كينجمع لو كونساي لا سيكوريتي بور لا سيكوريتي الجيريان ولاش سبات زمرات دافني قبايليين ولاش الور نغانا مذان باش غتسلسقنا الموت نينس ثيكلتي قعدان سلام بلي الماروك الي نو ريكونيتر وزلنا كني باش دينين الماك لي تيروريست ثورا ننثيد معنا الجناس ياك الناس في كما لا بروف الناس الجناس قارم لما كاينين القبائل لي تيروريست في كما دون بروف الور اشو خدمن وزلن pour trouver, pour fabriquer une preuve. Et c'est pour ça qu'ils ont instrumentalisé le Jamal Ben Smaïl, c'est à Forbé, Svar Imaulanis, Svar Imaulaniak, oui, qui moussent, je leur présente mes plus profondes condoléances. C'est une conséquence, c'est une conséquence de leur première réunion après avoir déclaré le MAC mouvement terroriste. Tous ils ont besoin de fabriquer des preuves, mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, دوني تبدل الزمان يبدل حاشا هنو اللي بدلانا ورزرانا راه باللي ثورا il peut plus manipuler نخدم dans les années 80 70 60 ثورا ذاي نهني فيلمين il y avait 1000 autres personnes qui filmaient à côté ils viennent de نهني ثينغان ils peuvent pas incriminer le peuple kabyle dans ce crapuleux crime qu'ils ont commis. Donc c'est une instrumentalisation politique qui a échoué, hein, et c'est tant mieux. Ifrit Nlaqal, Emile Maroc a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Ifrit Nlaqal, Aimé Français ne dit rien. Ifrit Nlaqal, Aimé Américain a reconnu le droit au Maroc sur le Sahara occidental. Ifrit Nlaqal, Aimé l'Israël, des pactes, des liens entre le Maroc. Ifrit Nlaqal, Aimé Arfaq Veilifaq, Youkid. هذه قار ثورة ذاين حبست مسخر فلانا دوبي 62 ثورة نفقاون يفريث العقل مي في ثمن النظام ورفع كيني الحراك ذا يلفو لوتر شوز دونك مهدي يقيم مهدي غران ثورة كاك تمور ثاقي الجزائر قيم دلا وإذا كاكيني كي ont usurpé le pouvoir en 62 ils se sentent plus jamais esselés donc كاثن سوا شوفان مي ils sont en train de creuser leur tombe بلا ما وين الأخبار. C'est la lecture que je fais et plus profondément, je pense qu'un pouvoir illégitime, parce que c'est un pouvoir illégitime qui a pris le pouvoir par la force en 62, il a eu 60 ans pour se crédibiliser, pour se légitimer, il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que des crimes odieux ont été commis à travers l'assassinat de Naban, de Krim, Nameroche et tant d'autres,
les jeunes en 2001. Donc, machine légitime. Donc, le pouvoir a gagné, je pense qu'il arrive à ses limites, à la limite de sa politique. Une deuxième république ne lui suffit pas. Ouais, c'est un débat à lancer. À Tas, il y a beaucoup de peuples dans cette Algérie, dans ces frontières, emprisonnés par la France. À Sagui, le moment est venu de parler de choses très, très sérieuses. Très sérieuses. S'ils sont intelligents, ils vont écouter la sagesse, ils vont écouter la voix des peuples, et puis ils vont s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Mais le tout va-t-on guerre les menaces, je pense que ça ne rime strictement à rien du tout. Ça ne peut pas avancer et c'est dans l'intérêt de personne parce que la violence appelle la violence. هكا اليزيد فكرت سوى اللي ذكرت فيولونس ابل فيولونس واكيد نقدروا نلقاو لك اليزيد non seulement l'opinion internationale y compris la France qui est connue pour être normalement souvent la protectrice de ce régime تروح كنت هي سيكسن تروح Emmanuel Macron vraiment il a été في السن شجار دو كندير بلا ما يشاوريتن المثنيه قبيليين غاس ولا ما un peu en retard وذاغن اين يوغرن يكونشتان ذاك الاغا غرفان يزرن الجزائر لي بوب كي هابيت l'Algérie فاق نكثورا ولا شنو نفاقناها تسمقوا لها دي فيسبوك هكاكي ميزا بار ايزانين الكترونيين لي موت الكترونيك اتولى ذاك الجزائريين ساعه في تسالون لكن يومنا باللي لما كيتسكا دي تالوف امتكي ولا دراشد يعني قارن دوغي تسكايا ذاك انت سيدي سيناريو اتسكريين حاجه الاثنين يتسامنن اني بوني دي بول والهوا طاس ذاك ولا نيوك مدن لا ميزون سيني تخدمن سدان مساكيت لي جون باني اتولد ميم قول لا بانيك ils leur ont fait dire peut-être ce qu'ils voulaient entendre pour induire en erreur l'opinion publique nationale et internationale. C'est des indépendantistes qui sont derrière, même يسمون بوازيز شبيب ودرنتنيد كاكير لكن وغادي غميسن ذاك يبان باللي لكن تلا لا فوس اوفرتور ديموكراتيك ديال الجزائر تلا لا فوس اوفرتور ميدياتيك اوديوفيزيوال ديال الجزائر امكن ملان ياك تلفزيونات نسن اذا قارن من بريفي ولا غير غميس بريفي روح ناكل يون الصنف ولا شي ون ديك ديال انا سي با فري شو لا دغايون بوغميس ليميت ولا وهما النهار عندك هناك باللي فرحت منير يملا نتا زيطوط لو 12 اوت الو كو ثمن غير سنيه تضغاد لو 11 اوت شو تغورينيك اليزيد فنشتكي ادفزو في سكيراراش ادفزو في البروبليم كينيك tu as soulevé par rapport à Macron par rapport à l'extraordinaire élan de solidarité de la diaspora des drames واش دابور يوكنا نعاون وإيموضانا الكوفيد ثم زواروث وقبل تسكر ثمس تضرب ماجوريتيرمون دي فرنسا دونك اوتوماتيكمون لي سيرفيس فرونسي ماكرون لي اوتوريتي فرونسيز زران اكن القبايل دوك النميون ومذان pour venir en aide à leur village وما ضرت l'ambassadeur d'Algérie ذي فرنسا faire des déclarations مسيني دي خدم باش كايني ce bien vos dons sont la propriété de l'Algérie يعني ذين وريق بالعقل ورثرا ياك دي الدونيس alors que الوقت يغسل إمزان تمتثلنا chaque heure chaque minute chaque seconde كتشيني tu trouves encore le moyen de dire non pour imposer ton état jacobin pour dire que tout m'appartient. Même vous, votre culture, Sakvelis Ninoun, Semazir Ninoun, Izurer Ninoun, Asifas Ninoun, tout votre patrimoine matériel, immatériel appartient à l'Algérie. Et quand on sait la gestion que cette Algérie a fait de tous ces biens, de toute cette culture, et ce qu'ils veulent faire de nous et de nos dons, on se demande
comment on peut continuer encore à vivre dans un tel pays. Donc, forcément, le président Macron, Isra, c'est ce qu'à mon avis, c'est ce qu'il a poussé à imposer l'aide, les Canadaires. Les Canadaires guinéens, normalement, ils sont à la merci ils sont à la portée des Algériens. Ils achètent des engins de guerre qui sont à des prix faramineux. En investissant dans l'armée, en lui donnant le plus grand budget peut-être de toute l'Afrique, ils vont se protéger. Tu peux avoir la meilleure armée du monde si tu as un pouvoir corrompu, si tu as un pouvoir qui ne travaille pas le bien de son peuple. C'est une question de temps. Tu vas être jugé. Parce que l'Algérie, à mon avis, les dirigeants algériens, ils vont être un jour ou l'autre jugés. Donc, voilà pourquoi ils sont retrouvés dans des situations annexes. C'est la France qui vient 60 ans après éteindre le feu dans nos montagnes. Et briser un tel élan de solidarité est vraiment un crime. C'est un crime contre l'humanité. Parce que, à cause de Mousnim Zen. Donc, il y a vraiment le lien de cause à effet, il est très, très facile à établir. Donc, n'importe quel tribunal, censé, bien sûr, pas les tribunaux algériens, ils sont capables de criminaliser l'Algérie. Par rapport à Rachad, même si je ne suis pas d'accord du tout avec la revendication politique de Rachad, mais le Knis al-Qbaïl, à partir du moment où les gens nous comprennent notre revendication et veulent et acceptent la volonté du peuple kabyle d'aller vers l'indépendance, ils ne peuvent pas être nos ennemis. Mais alors là, pas du tout. Donc le système algérien, il essaie de cloisonner les catégories sociales pour éviter qu'il y ait des contacts entre eux. Il crée des ennemis pour qu'il soit le seul interlocuteur. Et comme ça lui permet d'instrumentaliser à Knivra. Rachad, n'importe qui, s'ils acceptent la volonté du peuple kabyle à aller vers son indépendance, ça c'est un principe qu'on ne peut pas discuter, n'importe où, soit en prison, avec les autres pays, avec les autres partenaires sociaux. C'est un principe immuable qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas négocier. C'est un principe non négociable. À partir de ce moment-là, oui, nous sommes prêts à rencontrer Rachad, à rencontrer le Hirak, à rencontrer Israël, à rencontrer le Maroc, la France, les États-Unis, le Guatemala, le Pérou, la Russie, l'Iran. Et alors, nous sommes souverains. Nous faisons et nous allons faire ce qui semble aller dans le même sens que ce que désire le peuple kabyle. Et personne ne pourra entraver cette démarche. Voilà, donc en Algérie, il n'y a pas de presse libre. Il n'y a pas de presse audiovisuelle libre. Il n'y a pas de presse écrite libre. Elle n'existe pas. La seule presse qui parle de l'Algérie, qui est libre, c'est la presse, certaines presses, pas toutes les presses, qui est située à l'étranger, la chaîne d'autres journaux, Siwel, Thamour, et tout ce qui s'ensuit. Oui, à Guinée, ils sont libres, mais tous ce qui sont là-bas, tu ne peux pas être libre dans un pays comme ça, dans un pays à Mogilze. Il y en a qui, à travers tout ce qui se fait, on peut aussi se dire, comment veux-tu, dans un contexte pareil, dans un pays pareil, avec des dirigeants pareils, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui de rêver d'une démocratie? Est-ce qu'il est envisageable de rêver d'une autonomie, d'un fédéralisme? Je ne pense pas. Je ne le pense vraiment pas. Donc, avec tout ce qu'il vient de voir, je pense que je reçois beaucoup d'échos, ils sont décidés maintenant à aller vers leur indépendance. Et ça, dans le malheur, moi personnellement, je me réjouis qu'il y ait cet éveil de plus en plus fort et personne ne pourra ébranler cet élan et cette soif de liberté. تنمية يزيد شوف كأنتو غنسقسيني ديال السدون لكن نوالا يظهر هذا كاين الجزائري بغا يخلص يبغى يهود تموت القبايل
Non seulement ça, sur le plan politique, il veut empêcher toute tentative de décentralisation. Plusieurs acteurs cadres politiques kabyles شميتن قبل لك لو فاي كيدير انت كان غير الحبس اما دوين اقلاني كتن في الجزائر في الديغالي تيشبان نوض حمودا دويني كتن في سيماني تيشبان حمو بومدين وقاد يكون كتن غفيمون انت اللي ونس سموغلينس يشبان باجا شبيب حسين عازم باشا بوساد هكذا في العيد عم نخرج ذويه ديالك وكان قال قبل نسن الماك لونيس حمزي هكذا جمال الزايم ذا شو ثورة ذا شو السفرات devant tout ça et quoi ils vendent clairement le pouvoir il veut rien négocier avec l'Arbaïl ذا شو تمورليني ذا شو السفرات فورك ثورة اللي خمن Alors, Sifret, d'abord, je rends un grand hommage au courage. Ces jeunes que tu viens de citer, ces militants, ces cadres valeureux que tu viens de citer, pour moi, d'abord, ce sont l'honneur de la Kabylie. C'est pour ça que, à travers la TQ5, je rends hommage à Hussein Azam, à Bouaziz, à Lounes Hamzi, à Zaïm, Belaïd, Misna Meroche, Nordin, à tous ces hommes. Pour moi, ce sont l'honneur de la Kabylie. Donc, le pouvoir algérien, il les a ciblés. يسحب سيثن ويثنا على الحبس ساقينا نتقارن ديال الحراش. Même les avocats, ils ont du mal à vraiment à discuter avec eux d'une façon directe parce qu'il y a toujours, à cause du Covid, me diras-tu. Mais nous, هنا ذي الحبس برا ويذي يقيمن ils sont menacés, hein. Beaucoup sont sous un mandat de dépôt, même Nick Farhat, nous sommes sous le coup du mandat de dépôt si jamais on rentrait, et plus tard peut-être sur le coup d'un arrêt international. Alors moi j'ai remarqué d'abord il y a quelques mois en arrière, il y avait un élan la politique parmi les jeunes kabyles les plus éveillés. Alors moi j'ai remarqué d'après les informations que dans chaque village avant لأن كتروح يونسين 15 يوم 3 سمانات يوقول. Chaque semaine, il y avait des dizaines de partants dans chaque village kabyle. Et puis, d'un seul coup, on a remarqué que les filières guinéennes, ils avaient des moyens modernes. Figure-toi, ils avaient des moyens tellement modernes que même à partir de l'Espagne, il y avait une chaîne pour monter de l'Espagne vers l'Algérie. Qui ne pouvaient pas prendre les transports à cause des blocages de l'air Algérie, c'était très limité. Hein? Donc, ce n'est pas tout le monde qui pouvait. Ils avaient des moyens tellement modernes qui ramenaient et qui le retransportaient sur l'Europe vers Semour. Après ça, il y avait le génocide qui consistait à ne pas laisser l'aide de la diaspora acheminer Semour sur l'Aqbaïl. Donc, il y avait aussi beaucoup de gens la Kabylie avait perdu beaucoup. Et juste après, alors, on ne peut pas dire qu'il y a un État en Kabylie. Pour moi, l'État algérien est complètement défaillant. Il est plus nuisible qu'autre chose sur le territoire kabyle. Donc, il est temps qu'il se replie vers son territoire et qu'il laisse les Kabyles s'autogérer et qu'il laisse les Kabyles gérer les affaires de leur cité. Et je reviens, si tu permets, à ce qu'on disait tout à l'heure. Le pouvoir guinéen, on se par rapport au rapprochement, il n'y a pas de rapprochement entre Rachad et le MAC. Il n'y a aucun rapprochement. Mais si jamais, pour une sortie politique, pour tout ce territoire, il doit y avoir une rencontre, eh ben, elle va se faire. Elle va se faire et que chacun
essaie d'imposer ces principes. La Kabylie, de toute façon, elle a un principe non négociable, c'est l'indépendance. Tout le reste est négociable. Avec n'importe qui, avec le pouvoir algérien, avec Rachat, avec le Hirak, avec tout ce que vous voulez. Ça rappelle étrangement le contrat de Saint-Égidio, où un homme, un grand homme, Kabyle Hussein Ahmed, a réussi à faire signer aux islamistes à travers un contrat pour une sortie de crise politique et pacifique d'Ismours, l'alternance au pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette rencontre a été diabolisée. Cette rencontre a été diabolisée. Une semaine avant la rencontre, il y avait le scandale, le Boeing, tout le monde, vous pouvez vous référer. Ibn Farhat, il explique tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, le pouvoir, il s'est opposé avec tous ces médias, comme aujourd'hui, pour incriminer le MAC. Et puis à la fin, rien du tout, autant que peuple qui aspire à la liberté, le pouvoir a récupéré les islamistes dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il a récupéré la FFS. Voilà. Donc, le pouvoir à Guinée, aujourd'hui, le problème est revenu. Le pouvoir, il a pensé qu'en faisant cette ruse, en usant de cette ruse, il allait apporter une solution, mais au fait, ce n'est pas une solution. Parce que c'est comme si tu donnais du doliprane à quelqu'un qui est malade. Tu le calmes. Mais si tu n'attaques pas sa maladie, eh ben, elle va ressurgir. Donc, le pouvoir à Guinée, il a dit le Zaïre, ce n'est pas un pouvoir qui trouve des solutions aux vrais problèmes. C'est un pouvoir qui crée de faux problèmes, qui apporte de mauvaises solutions. Et Soura, Wanouri Fakara, parce qu'on ne peut pas éternellement refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça que, au nom de l'URK, j'appelle vraiment les Kabyles à se ressaisir de certaines erreurs. L'erreur, elle est humaine. Mais à Ségini, il faudrait qu'on avance. À Ségini, le pouvoir, il faut que les Kabyles, toutes tendances confondues, il faut qu'il le mette devant sa responsabilité et il faut lui dire Barakat, basta, c'est fini. On passe à autre chose. La Kabylie passe à son indépendance et puis pour le reste de l'Algérie, on est solidaire avec Imaziran, avec Andamellan. Pour le reste, ils n'ont qu'à voir avec qui est-ce qu'il faut demain regarder vers l'Occident, vers l'Iran ou l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Ça, c'est leur problème. Mais on a décidé d'aller vers la lumière. مثل يزيد سي ما تقدر كي يبكو يونيثن لي كومونتير ني قبايليين حيت نقول نسن قارن كان نايا سي لي كونستا سي بيان بو دو نلوم كي هذا بو الجزائر سي بيان بو دو دير بلي اون سي لونتون كو on est d'accord sur l'indépendance, ça ne dérange pas de discuter avec la Rachad, avec l'Israël, avec le Maroc, avec le pouvoir algérien au besoin, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la Kharanloumi maintenant, dernière Yazid, à Tsoualer Blir, on se discuter l'indépendance, mais il y a les acteurs politiques qui sont de premier plan, وقبلنا غني لا سوليسيون كون زميرا même pas نقيم كاعنا وكنا تنفروا ما امريات ولا سعيد سعدي غير اللي خدمت une intervention c'est à partir de c'est فرنسا سميت مثلا حبيب مقدم qui parle au nom de laquelle attendait Paris فرحت ماني داني نخدم les interventions à travers le MAC des Français qui نقلك de l'Allemagne est-ce qu'il y a moyen est-ce que d'abord qu'est-ce qui empêche باش نملي ليك وكاعنا c'est les acteurs politiques clés et وكنا عندنا نفهم فاش نلحق فيهم ببريد وكنا هاد قبل نهضر اكدو ذابو وكادي لان لي بارتنير نظن que ce soit sur le plan international نهار ديسمور شو تمور ليني كيفاش داكين دريتا رشيد مديس ليوني ووالنا يشفن وذاك كيني اكيني
l'enfer est pavé de bonnes intentions. زريت إلا ومثق انك par exemple autour de l'indépendance de la Kabylie, je peux discuter avec tout le monde. Mais pour aller rencontrer quelqu'un qui va me tenir un discours qui ne va pas vers l'indépendance de la Kabylie, c'est une perte de temps sèche. Alors, si je commence à travailler avec lui, qu'est-ce qui va se passer? On va s'entraver. On va on va se créer des obstructions les uns les autres, on va s'auto-neutraliser et le combat n'avancera pas. Donc, autour de l'indépendance, moi je suis ouvert à toutes les rencontres. C'est ce qui s'est passé. Là, j'ai rencontré Farhat. L'URK va officiellement rencontrer des militants, les cadres de l'URK vont rencontrer les cadres du Makanavad. Il y a des choses où on diverge, il y a des choses où on est d'accord. Grosso modo, on est d'accord, on peut travailler sereinement ensemble. Mais aller travailler avec quelqu'un qui va me dire « Ah, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas mêler Israël de ce qui se passe en Algérie, tu ne dois pas mêler le Maroc, tu ne dois pas mêler les États-Unis », je pense que c'est inutile. C'est vraiment une perte de temps sèche. Ni en tant qu'indépendantiste, on est souverain. On peut aller discuter avec la Russie, l'Iran, les États-Unis, l'Israël, parce que le pouvoir algérien ne veut pas nous écouter. D'abord, il nous traite de terroristes. Donc, comment veux-tu ne pas aller demander de l'aide aux étrangers? Alors, quelqu'un qui a une solution algéro-algérienne, bien sûr, il va se prémunir de tout ça, il va essayer d'aller vers les autorités algériennes pour quémander un petit peu de liberté. Donc, tu vois que les grandes lignes, elles sont différentes. Les chemins, ils sont différents. Un algérianiste, les FFS, les RCD, d'une solution. On ne peut pas, oui, on peut dire, oui, on va préserver la culture kabyle. Oui, peut-être, on va écrire, on commence à écrire, à parler sqvaylit. Et encore, parce que nous sommes, aux yeux de l'Algérie et de ses alliés, nous sommes devenus des infréquentables. Donc, à partir du moment où tu approches les indépendantistes, tu es déjà taxé de terroriste. Par contre, si maintenant il y a une volonté d'en découdre avec l'Algérie, oui, à ce moment-là, bien sûr, dans le mouvement indépendantiste, il peut y avoir plusieurs tendances. Il n'y a aucun problème. Mais franchement, pour espérer encore une solution venant de l'Algérie qui ne jure que par un ethnocide et plutôt un génocide, franchement, je ne vois pas un mécanisme qui ensemble à Arzaz. Mais de toute façon, la porte, un dard d'Ismlal, il apporte qu'ils les mettent sur la table, qu'ils nous le disent. Mais personnellement, avec Nezara, les indépendantistes, ils peuvent s'entendre, ils peuvent faire un travail en commun. Les autonomistes, les régionalistes, les fédéralistes. Mais j'ai essayé, par exemple, au sein de l'URK, avant qu'il y ait la division, on a vu comment les tensions, elles étaient vraiment tranchantes. On a vu que c'était impossible de continuer à militer avec des gens, avec des militants qui n'étaient pas indépendantistes, qui n'étaient pas entièrement, qui avaient encore des doutes quant à la revendication indépendantiste de Kabyle. Donc il fallait, et c'est tant mieux, c'est là qu'on travaille encore mieux, il fallait se séparer, c'est ce qui s'est passé. Je te dis ça en connaissance de cause, mais sans aucune animosité à arracher, ni pour les uns, ni pour les autres. Moi, je te dis, il me semble être dans du réel, ce qui relève du réel et de la faisabilité de la chose. Et moi, en tant qu'indépendantiste, je ne crois pas une seconde que le salut du peuple kabyle viendra de l'Algérie. Je ne le pense pas. Hier, ceux qui disent c'est des acteurs kabyles politiques de premier plan
جبان سعيد سعدي جبان حمو بومدين تنتو غادي الحتيقله قام بلي l'indépendance la Kabylie c'est une impossibilité historique hier داني كنويك تشيني فرحات مني مام سميت les indépendantistes de Akel قام بلي ولا شي فرات بغير لانديبوندونس دينا يتعوق ثم سميتو يوفان خاصون فوت دو se rencontrer physiquement est-ce que تشيني اليزيد تقبلوا la sollicitation TQ5 mais là si elle va commencer à entamer au moins un début de discussion virtuelle via l'internet via la télévision TQ5 des duels des débats il y a les différents acteurs politiques نتمثل القبائل كيشبان كتشيني فرحات حبيب مقدم اسميس سعيد سعدي هات طه قواس مسخان ار بي كا ونيت مسانتو سي سميت الار بي كا اسكو تقبلوا ان ديبا كما لا تيكيساك الفرا سون بوسيبل كنجمعيك اوتور دان ديبا سوا دويل سين نا غومبريد اسكو tu acceptes cette idée là Rachid, ça sera à ton honneur, à Ouidouken. Bien sûr, personne ne peut refuser un débat, mais moi, tel que je connais la classe politique kabyle, je connais deux mouvements indépendantistes, lesquels ils se disent souverainistes, ils ne se disent pas indépendantistes, sinon on se... Je me rappelle la différence, parce que tu as marié hier, bon, la régionalisation, c'est l'autonomie, c'est l'indépendantisme, c'est maintenant la différence, l'indépendantisme, le fédéralisme, l'indépendantisme avec le souverainisme, c'est quoi la différence? Rachid, si tu m'expliques, je te dois une bonne bouteille de gazeuse, une limonade. Je suis incapable de te dire ce que veut dire le terme souverainisme. À l'époque, ses collègues, ses militants, on a essayé de comprendre Zachou, on a écouté leur exposé, et quand ils ont terminé, on avait encore moins compris qu'auparavant. Donc, c'est peut-être une théorie qu'ils n'arrivent pas à expliquer, mais le souverainisme, il n'y a aucun État qui est souverain, c'est-à-dire souverain au sens souverain du terme, du 14e, du 13e, du 15e et du 16e siècle. À Saguenay, le monde est devenu un village. Je suis fédéraliste, régionaliste, autonomiste, indépendantiste. Mais me dire je suis souverainiste, franchement, je suis incapable. C'est pas moi, Rachid Smhi, qu'il faut demander ça. Il faut demander, avec tout le respect, peut-être qu'ils pourront t'expliquer mieux que moi. Mais si tu veux l'idée de l'indépendance, tu la connais, tout le monde la connaît. Quand tu dis à quelqu'un indépendance, les choses, elles sont claires. L'indépendance, l'Algérie peut être mêlée au processus d'indépendance que pour organiser sous le contrôle d'une entité plus forte qu'elle, n'est étrangère, un référendum pour qu'elle ne trafique pas. C'est tout. Doit guider de l'indépendance. C'est on demande à ce que la Kabylie soit le territoire kabyle, maritime, terrestre, aérien, soit complètement indépendant et souverain. Nous voulons être un pays indépendant. Oui, tout le monde connaît la définition, si tu veux, d'un pays indépendant. Mais un pays souverainiste, souverain, encore une fois, Al-Yazid, c'est la raison pour laquelle نراكد ذاك هاتم ليلة أكلمة اللام هذه وعر étant donné نوعر شي طاح لكل استقباليين il faut l'admettre aller deux par deux en attendant أن نملي لك autour d'un plateau d'atelier mieux ça serait une bonne idée comme Rachid, je suis vraiment attristé par ce qui s'est passé ici au mon nom personnel, au nom des cadres et militants de l'URK. Encore une fois, nous présentons nos condoléances les plus attristées et
Et nous ferons tout pour que إذا منا كيني وزعنا en 2001 وإذا كيني يصرغ نيشات تمس نصاوب ce génocide aux plus hautes autorités internationales. Donc, c'est de ça plutôt qu'on doit s'occuper. Et on attend aussi de Kabila à ce qu'il nous donne un coup de main pour aller vers notre liberté. C'est, à mon sens, le combat qui vaut la peine d'être fait. Au tôt ou tard, c'est le combat qui attend tous les Kabyles à Kilmenla. تنميتك يا غيد مازال نمليل تيك النظام تصل لي زيفينمون كي نقصون لي زيفينمون ساكسيلار تصل دي شغل تايبدل نسيغ غزات مازال نمليل يدك ونمليل زوياض شان نمليل تدولين النظام او ندينيخ قيمه تلويث لثلويث رشيد.